Okay. At first, basic terms used in computer graphics, fundamental terms used in computer graphics. Are you getting the screen? Screen see out भएको छ. So, sir. Okay, so basic terms used in computer graphics. As we know, computer graphics deals with the image. That image we have to create by using algorithms. So image creation, and image always consists of various number of pixels. So computer graphics starts from a pixel because the combination of pixels gives a complete image of the object. So what is a pixel? How can we define a pixel? A pixel is the smallest addressable unit of a so smallest addressable unit of a pixel, that is a pixel. That means pixel is simply represented by a dot. So in the monitor, if we go on looking any image of the picture, then we can find like this combination of pixels. So here one square means a single pixel. This is the place for a pixel. All these squares are the places for pixel, and these are represented by the coordinate position of the pixel. The coordinate position of the pixel, and as we are using two-dimensional device for displaying the image, that's why the pixel actual pixel coordinate is represented by two-dimensional coordinate system like xy. So let's say मोनिटरमा कुनै पनि इमेज देखिन्छ, त्यो इमेजलाई इफ वी look at the image by magnifying the image, zoom in गर्दाखेरि त्यसलाई म्याक्सिमम जुम गरेर हेर्यो भने यो इमेजहरू कस्तो देखिन्छ त यो पिक्सेल्सहरूको कम्बिनेसन यस्तो भने यो कोअर्डिनेट्सहरू जस्तो लाइक अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन देयर आर सो मेनी पिक्सेल्स, त्यो पिक्सेल्सहरूको कम्बिनेसन यस्तो भनेर देखाउँछ. ओके, दिज आर द पिक्सेल्स. सो प्रत्येक पिक्सेललाई हामी के गर्छ त कोअर्डिनेट पोजिसनले त्यो पिक्सेलको पोजिसन कहाँ हो त्यो डिफाइन गर्छौँ. सो when we go on creating the image of an object, then we have to find out at first the coordinate positions of all the pixels that give the complete image. So यस्तो हामीसँग हजारौं लाखौँवटा पिक्सेल्सहरू हुन सक्छ एउटा इमेजमा. सो जतिवटा पिक्सेल छ प्रत्येक पिक्सेल्सहरूको we go on finding the coordinate position of all those pixels. So if we determine the coordinate position of the pixel, then in computer graphics, only to draw the pixel on display device we use a built-in function. So once we identify the coordinate position, then we can call a built-in function to plot a pixel. So a pixel will be plotted. So for all the determined coordinate position where we have to display the pixels, we have to call the function that will plot the pixel at all those determined calculated coordinate positions, and these pixels combinations will give the composite image of the object. Now यो चीज हामीले कुनै पनि एप्लिकेसनमा इमेज वा
इमेज भ्युअर जहाँ पनि के त इमेजलाई फुल्ली के त जुम गरेर हेर्दाखेरि यस्तो कम्बिनेसन देखिन्छ। नाउ along with the coordinate position we have to determine the intensity, that means color of the pixel. What will be the intensity of the pixel? For the intensity, generally we are using color image which has three color component R, G and B. These three are the color components of the pixel. So while representing these three color components, if we represent these three color components by 8-bit for red, 8-bit for green and 8-bit for blue, then we will have total 24-bit. That means we have total 2 to the power 24 total number of combinations of color. So total number of combination will be almost 16 million color. So these three color components, using these three color components and representing all these color components by 8-bit, 8-bit and 8-bit, we will get total 16 million different colors displayed on the monitor. And this number of bits represent, bits भन्ने बित्तिकै के हो त स्टोरेज आउँछ. So this number of bits represent the amount of memory required to store one pixel. एउटा पिक्सलको इन्टेन्सिटी स्टोर गर्नलाई 80 बिट चाहिन्छ. द्याट मिन्स एउटा पिक्सल स्टोर गर्नलाई 80 बिट मेमोरी चाहिन्छ भनेर देखाएको. कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, यो तीनटैलाई टोटल यो यसको इन्टेन्सिटीलाई सपोज 8 बिट टोटल 8 बिटले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ भनेको टोटल वी have 2 to the power 8 number of combination. This is 256 combination and the intensity value will be from 0 to 255. So this type of image is called grayscale image. They are the grayscale image. While if we represent the intensity value by single 1 bit, then we have only two combination, that is 0 and 1. So this is the black and white image. And for all these combinations, either 24-bit or 8-bit or 1-bit, always complete 0 represents the black and all bits 1 represents the white. So RGB 3-bit 8-bit लाई हामीले हाई गर्यो भने हाई गर्नु भनेको सबै बिट 1 युज गर्दैछ भने that produces a white image or white pixel. 8-bit युज गर्दैछौ 8वटै बिटलाई 1 गर्दैछौ, that gives white. यहाँ पनि के त 1 gives white, 0 gives black. So we have variety of images on the basis of how many bits we are using to represent the intensity. So यो के को intensity, pixel को intensity. Now कुनै पनि इमेजमा इमेज भन्दा भने मोनिटरमै भनौं, यो मोनिटर हो, डिस्प्ले डिभाइस हो जहाँ हामीले डिस्प्ले गर्नु छ. यो मोनिटरमा टोटल कतिवटा पिक्सल सम्म बस्न सक्छ त भनेको मतलब यसमा टोटल कतिवटा कोअर्डिनेट पोजिसन छ. यो मोनिटरमा टोटल कोअर्डिनेट पोजिसन कति हो, दैट मीन्स टोटल नम्बर अफ पिक्सल्स कतिवटा हामीले यहाँ एडजस्ट गर्दा डिस्प्ले गर्न मिल्छ त. मोनिटर केसमा जहिले पनि हामीले युज गर्दै 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टममा यो भ्यालु ओरिजिन हो, यतापट्टि पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो, यतापट्टि पोजिटिभ वाइ एक्सिस हो. मोनिटरको केस हेर्दाखेरि मोनिटरमा जहिले पनि टप लेफ्ट कर्नर भनेको ओरिजिन हो, राइट तिर भनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो, डाउनवर्ड्स इट्स द पोजिटिभ वाइ एक्सिस. यसले विड्थ जनाउँछ, यसले हाइट जनाउँछ. विड्थ हाइट जनाउँछ. सो जस्तै
For example, we are using, let's say, 8 by 10 inch screen. We are using 8 by 10 inch screen, and there are 100 pixels. For example, there are 100 pixels per inch. That means this 8 inch represents the width, this 10 represents the height of the screen. So width भनेपछि 8 inch, per inch 100 pixels, we have 100 pixels, so total we have this much pixels. Width हेर्दै भने we have this much pixels, whereas height हेर्दै भने कति pixels हुन्छ, 10 into 100 pixels. And the ratio of these two, width and height, represents the aspect ratio. So here we have aspect ratio 4:5 aspect ratio. It represents the number of pixels horizontally and the number of pixels vertically. So aspect ratio means simply width by height, or number of pixels that can be adjusted horizontally by number of pixels that can be adjusted vertically. That represents the aspect ratio. Now, a monitor ma यो monitor हो भने monitor मा कतिवटा पिक्सल सम्म हुन सक्छ according to the aspect ratio. Total number of pixels is represented by resolution of the monitor or resolution of the image. Resolution भनेको total number of pixels. Like for example, if we are having an image of resolution, let's say 1280 by 1024. This represents the resolution of the image. So this 1024 represents the height, and it represents the width. Okay. Now, to display the, are you getting me, students? Hello. Yes, sir. Yes, sir. सुनिरहेछ? छ सर. Okay. अब अहिले हामीले जुन डिभाइसेसहरु युज गर्दैछौं to display the image, nowadays we are using the devices that uses raster technology or raster system. And in such raster systems, always to draw even a single pixel or multiple pixels. Suppose we are using this display device and we have to plot a pixel at position x, y. We have to plot a pixel. Then to plot this one pixel, the device will go on scanning the positions from left to right, starts from top देखि left to right scan गर्छ. Left to right scan, complete scan भयो एउटा, then again it comes back to the left position, again it starts scanning, again it comes to the left position, starts scanning, again it goes on left, starts, यहाँ आउने भयो, यहाँबाट फेरि स्क्यान गर्दै हो, फेरि यहाँ आउने भयो, स्क्यान गर्दै हो. So in this way, top to down and left to right. एउटा कम्प्लिट स्क्यान गर्छ, माथिदेखि तलसम्म, यो कर्नरदेखि यो कर्नरसम्म कम्प्लिट एउटा स्क्यान गर्छ. यो कम्प्लिट स्क्यान गरिसकेपछि हामीले स्पेसिफाई गरेको कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरुमा यसले पिक्सल प्लट गर्छ. जस्तो यहाँनिर एउटा स्पेसिफाइड पोजिसन थियो, यहाँनिर एउटा पिक्सल प्लट भयो. नाउ एकचोटी माथिदेखि तलसम्म कम्प्लिट स्क्यान गरेर यो पिक्सल प्लट गर्दाखेरि
यो प्लट भएको पिक्सल हामीले डाइरेक्टली हेर्न सक्दैनौँ। किन हेर्न सक्दैनौँ? किनकि यसले एकदमै फास्ट माथिदेखि तलसम्म स्क्यान गर्छ। यति फास्ट गर्छ र यति फास्ट यो पिक्सल डिस्प्ले गर्छ कि त्यो तुरुन्त एकदमै छिटो के त त्यो डिसएपियर हुन्छ। सो द्याट हामीले डाइरेक्ट भनौँ न हाम्रो आँखाले यो हेर्न भ्याउँदैन। द्याट्स वाइ अब यो पिक्सललाई मोनिटरमा डिस्प्ले डिभाइसमा देखाउनलाई त होल्ड गरेर राख्नु पर्यो। त्यो होल्ड गर्नलाई यो रास्टर सिस्टमले के गर्छ त, जुन यहाँदेखि माथिदेखि तलसम्म यहाँसम्म स्क्यान गरेको यो कम्प्लिट एउटा स्क्यान भइसकेपछि फेरि यो के गर्छ त, यहाँबाट फेरि स्टार्ट पोजिसनमा जान्छ। अगेन इट गो अन स्क्यानिङ फ्रम टप टु डाउन, लेफ्ट टु राइट अर्डरमा फ्रम टप टु डाउन। अगेन इट गो अन स्क्यानिङ द इन्टायर के त डिस्प्ले डिभाइस। अगेन द पिक्सल इज प्लटेड। फेरि यो लास्टबाट फेरि सुरुमा जान्छ, फेरि स्क्यान गर्छ, फेरि पिक्सल प्लट गर्छ, फेरि माथि जान्छ, फेरि पिक्सल प्लट गर्छ। सो यसरी स्क्यान गर्ने कामहरू कन्टिन्युअसली एकदमै फास्ट गर्छ डिस्प्ले डिभाइसेसहरूले। यो स्क्यान गर्दाखेरि यो जुन लेफ्ट टु राइट यो स्क्यान गरेको यो लाइनलाई होराइजेन्टल स्क्यान लाइन भन्छौँ। यो के हो त, कतिवटा स्क्यान लाइन्सहरू हुन्छ भन्ने चिज केमा डिपेन्ड गर्छ त, यसको हाइट कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। भनेको यो नम्बर अफ स्क्यान लाइनले नै हाइट रिप्रेजेन्ट गरेको। जस्तो अहिलेको रिजोल्युसनमा 1280/1024 भन्ने थियो भने यो 1024वटा यो के छ त होराइजेन्टल स्क्यान लाइन्सहरू छ। माथिदेखि तलसम्म 1024वटा स्क्यान लाइन्सहरू छ। र प्रत्येक एउटा स्क्यान लाइनमा कतिवटा पिक्सल छ त, 1280वटा पिक्सल छ। प्रत्येकवटा स्क्यान लाइनमा कति त 1280वटा यो पिक्सलको पोजिसन्सहरू छ भन्ने जनाउँछ। भनेको मतलब त्यतिवटा पिक्सल्स छ भन्ने जनाउँछ एउटा होराइजेन्टल स्क्यान लाइनमा। भनेपछि ओभरअल टोटल यो स्क्रिनमा टोटल नम्बर अफ पिक्सल्स कति हुने भयो त, 1280 मल्टिप्लाइड बाई 1024। किनकि एउटा स्क्यान लाइनमा 1280वटा पिक्सल्स छ। द्याट मिन्स 1024 स्क्यान लाइनमा टोटल नम्बर अफ पिक्सल्स कति हुन्छ त, यतिवटा हुन्छ। सो इट सिम्पली रिप्रेजेन्ट्स द रिजोल्युसन अफ द इन्टायर मोनिटर। वा कहिलेकाहीँ हामी इमेज दिएको हुन्छ, इमेजको रिजोल्युसन दिएको हुन्छ भनेपछि त्यो इमेजमा टोटल नम्बर अफ पिक्सल्स त्यतिवटा छ भन्ने जनाउँछ। यो पिक्सल प्लट गर्दाखेरि जुन अघि मैले भने माथिदेखि तलसम्म एकचोटि कम्प्लिट स्क्यान गर्नु भनेको मतलब कहाँ कतिवटा पिक्सल्सहरू प्लट भयो भन्ने जनाउँछ। तर त्यो प्लट भएको पिक्सल देखिँदैन। किनकि यसले एकदमै फास्ट स्क्यान गर्छ, माथिदेखि तलसम्म एकदमै फास्ट स्क्यानिङ गर्छ। र यति फास्ट पिक्सलहरू डिस्प्ले हुन्छ कि त्यो एकदमै छिटो डिसएपियर भइहाल्छ र हाम्रो आँखाले हेर्न भ्याउँदैन। द्याट्स वाइ यसले यो स्क्यान गर्ने काम मल्टिपल टाइम्स गर्छ। कति टाइम्स गर्छ भन्ने चिज यो कस्तो टाइपको डिभाइस हामी युज गर्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो हामीले युज गर्दै मोनिटर्सहरू दिनुभयो, यो ल्यापटपको मोनिटर्सहरूले 1 सेकेन्डमा लेट्स से 60 टाइम्स माथिदेखि तलसम्म 60 टाइम्स यसले कम्प्लिटली स्क्यान गर्छ। वा कुनै मोनिटरमा हेऱ्यो भने 50 टाइम्स माथिदेखि तलसम्म कम्प्लिटली स्क्यान गर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ 50 हर्ज वा 60 हर्ज। यो चाहिँ तिमीले आफ्नो ग्राफिक्सको प्रोपर्टीमा गएर हेर्न सक्छौ कति छ त्यसको। यो हर्जले के जनाएको त, कतिचोटि 1 सेकेन्डमा माथिदेखि तलसम्म कतिचोटि कम्प्लिटली स्क्यान गरेको त्यो चिज जनाएको छ। एकचोटि स्क्यान गर्दाखेरि जुन पिक्सल्सहरूको कम्बिनेसन भन्यो त्यो कम्प्लिट एउटा के हो त, जस्तो यो यस्तो इमेज डिस्प्ले हो, यहाँ भएको पिक्सल्सहरूको कम्बिनेसन भने कम्प्लिट एउटा के हो त फ्रेम, एउटा फ्रेम हो भन्ने जनाउँछ। सो 1 सेकेन्डमा यो फ्रेम कतिचोटि यहाँ डिस्प्ले भएको त 50 टाइम्स डिस्प्ले भएको। द्याट्स वाइ यसलाई 50 FPS पनि भन्छ, 50 फ्रेम्स पर सेकेन्ड। And it is defined as the refresh rate of the device. बुझ्यो? यो वेस्टरमा यस्तो हुन्छ भने ऱ्यान्डम सिस्टममा ऱ्यान्डम डिस्प्ले टेक्निक कस्तो हो त भन्दाखेरि यो मोनिटर हो, मोनिटरमा यहाँनिर पिक्सल डिस्प्ले गर्नु छ भने डाइरेक्ट यहीँनिर डिस्प्ले गर्छ। देयर इज नो एनी स्क्यान लाइन। सो एक्ज्याक्ट कहाँ
पिक्सल प्लट गर्नु पर्ने त्यही नै पोजिसनमा गएर पिक्सल प्लट गरिदिन्छ। त्यो भनेको मतलब यो पिक्सल प्लट हुने टेक्निक भनेको त CRT टेक्निक हो। इलेक्ट्रोन गन इमिट गर्दै डिफ्लेक्सन क्वाइल्सहरू हुँदै त्यो कहाँ त फोस्फर कोटेड स्क्रिनलाई हिट गर्छ। त्यसले हिट गरेपछि त्यहाँ लाइट इमिट हुन्छ, त्यही इमिट भएको लाइट एउटा पिक्सेल हो भन्ने जनाउँछ। सो त्यसरी स्क्रिनलाई हिट गर्दाखेरि त्यही बेलामा के गर्छ त वेस्टर सिस्टम वेस्टर डिभाइसेस हो भने माथिदेखि तलसम्म कम्प्लिटली स्क्यान गर्छ, अनि मात्रै त्यो के त पिक्सल प्लट हुन्छ। ऱ्यान्डममा डाइरेक्ट त्यहीँनिर प्लट हुन्छ। वेस्टर सिस्टममा नम्बर अफ यो के त कोअर्डिनेट पोजिसन वा नम्बर अफ पिक्सेल्सहरू वा जसलाई रिजोल्युसन भन्छ, रिजोल्युसन जहिले पनि फिक्स हुन्छ, तर ऱ्यान्डममा फिक्स हुँदैन। भन्न खोजेको वेस्टर डिभाइसेसहरूमा हामीले लेट्स से 12.6 10.4 यो पोजिसनमा वेस्टर सिस्टमले एक्युरेटली के त पिक्सल प्लट गर्दैन। यसलाई के गर्छ त यसको नियरेस्ट इन्टिजर भ्यालु 1310 पिक्सल यो पोजिसनमा प्लट हुन्छ, जबकि क्यालकुलेटेड पिक्सलको पोजिसन यो। ऱ्यान्डम टेक्निकले डाइरेक्ट यही पोजिसनमा के त पिक्सल प्लट गरिदिन सक्छ। द्याट इज द डिफरेन्स। द्याट्स वाइ ऱ्यान्डम टेक्निक्सहरू प्रायः जस्तो प्योर स्ट्रेट लाइन्सहरू बनाउनु पर्यो भने ऱ्यान्डम टेक्निक युज गर्छ। हामीले युज गर्ने यो डिस्प्ले डिभाइसेसहरूले प्योर स्ट्रेट लाइन कहिले पनि दिँदैन। यो स्ट्रेट लाइन यस्तो जिगज्याग हुन्छ। सो हामीले युज गर्ने यो डिस्प्ले डिभाइसेसहरूमा स्ट्रेट लाइन भनेको यस्तो जिगज्याग भएर आउँछ, किनकि यसले नियरेस्ट इन्टिजर पोजिसनमा मात्रै पिक्सल प्लट गर्छ। एक्युरेट कोअर्डिनेट पोजिसनमा कहिले पनि पिक्सल प्लट गर्दिन्छ। यो पिक्सल्सहरूको कम्बिनेसन नै हामीले हेर्दाखेरि यति धेरै पिक्सल्सहरू छ कि यस्तो स्ट्रेट लाइन देखाउँछ। बुझ्यो यति कन्सेप्ट? यस सर। सुन सर, हजुर, त्यो रास्टर डिस्प्लेमा लेफ्टदेखि राइट स्क्यान गर्ने, फेरि लेफ्टमा आउनुको सट्टा राइटबाट किन लेफ्टसम्म स्क्यान गर्दैन? यो सधैँ के त लेफ्ट स्क्यान लाइन भनेको लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्ने हो, राइट टु लेफ्ट स्क्यान गर्ने होइन। किनकि हाम्रो कोअर्डिनेट पोजिसन नै के हो, सधैँ हामी ओके यहाँबाट स्क्यान गर्दै गयो। ओके त्यसपछि यहाँ आयो नि होइन, यहाँ आएपछि त फेरि नेक्स्ट स्क्यान लाइन भनेको त यो बक्सहरूले जनाएको भनेपछि फेरि यहाँबाट कहाँ आउँछ त, यहाँ आउँछ। सरी, यहाँबाट फेरि यहाँ आएर यहाँबाटदेखि बल्ल स्टार्ट गर्छ, फेरि यहाँ आउँछ, यहाँबाट स्टार्ट गर्छ यसरी यो पोजिसनमा। बुझ्यो? हजुर बुझेँ सर। किनकि रास्टर सिस्टममा जहिले पनि रिजोल्युसन फिक्स हुन्छ, भनौँ न ऱ्यान्डमको कम्पेरिटिभली लो रिजोल्युसन हुन्छ। ल यो बुझ्यो भने म एउटा क्वेसन यहाँ लेख्दैछु। रिजोल्युसन त्यही अघिकै रिजोल्युसन हुनु 1280 by 1024। निकाल्दा त कति आउँछ यो अहिलेको कन्सेप्ट?
Sir, 16.27 microsecond. कतिवटा रोज छ टोटल? हो रिफ्रेश रेट 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड दिएकै छ भनेपछि 1 फ्रेमको लागि कति सेकेन्ड लाग्यो? 1/60 सेकेन्ड। 1 फ्रेममा 1024 रोज छ भनेको मतलब यो 1 फ्रेम इक्वल्स टु 1024 रोज। कति टाइम लाग्यो? 1/60 सेकेन्ड। सो 1 रोको लागि कति टाइम लाग्छ त? this much second. यही हो तिमीले भनेको? अघि एकजनाले भनेको यही हो? Yes, sir. Okay. भयो सबैको? यो सबैले बुझ्यो? Yes, sir. Okay. Next, let's say you are given 1024/768 resolution. पिक्चर को क्वालिटी, पिक्चर को रिजोल्यूशन कति छ? 1024/768. यो पिक्चर कहाँबाट आयो त? लेट्स से यू आर यूजिंग 10 मिनट्स भिडियो. A device that is used to capture 10 minutes length video having resolution this and having 24-bit true color. Let's say the device that I've used to capture this video is of refresh rate 50 Hz. ठीक छ? Length of video is 10 minutes. You will complete लेखिन है. Length of video is of 10 minutes. Now, pixel quality is having a resolution 1024/768 and intensity is 24-bit true color, and the device has refresh rate 50 Hz. Then how much memory required to store this video? In GB. Sir, 0.52. हजुर 0.52 GB. 3.5 के 0.52 GB memory. How? First I calculated the dimensions, so 1024/768. I multiplied that, and then I multiplied it by 24,
that is the number of bits required for each frame, and the total time of and I calculate the number of frames required. That is Action. 1024 into 768 into 24. This is the 24 number of bits. Okay. number of bits for Then? one frame. And then I calculated the required number of frames. That is 10-minute video. That is 10 times 60 for each second times 50 hours display. 10 times 50. Then Times 60 seconds. sorry, 10 times 60 times 50. Yes. Yeah. Yes, sir. That is the number of. Length of video जाना है. Yes. Length in second. यसले 1 सेकेन्ड को लागि कति पिक्सेल्स आउँछ त्यो पिक्सेल्स को लागि कति बिट मेमोरी चाहियो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्यो यति पार्टले. ओके. यो भनेको टोटल कति सेकेन्ड हो त्यो जनायो अनि यो भनेको फ्रेम्स पर सेकेन्ड रेट हो. Yes, sir. अनि अब Now this is the size of video in bits. Now I divided it by 1024. It will now the size became in bytes, and successively dividing it by 1024. Then again now dividing once by 1024, it will become in bytes. Then again it will be in KB. Then again it will be in MB, and after that it will be in GB. यो Yeah, bits byte KB MB. So I think it will give the size in MB. यसले बाइट्स. Yes, sir. किलोबाइट. KB MB. Oh, yes, sir. Yes, sir. कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दा? $65.9192. 65.9. Yeah, this is the correct answer. Okay. कसैले च्याटमा केही मेसेज लेखेको हो तिमीहरु मध्ये? आन्सर लेखिरहेछ कति जनाले हो? हो सर. यो च्याटमा लेख्नु साटो यही इन्टरेक्सन गरौँ है. म यो स्क्रिनमा छु म हैन, बोर्डमा छु, फेरि त्यो च्याट खोल्नु पर्छ, हेर्नु पर्छ, त्यो भन्दा डाइरेक्ट यही कम्युनिकेट इन्टरेक्सन गरौँ, बोल्ने गरौँ है. ओके. ल सर. ओके.
Suppose we have a computer with 32 bits per word and a transfer rate of 1 million instructions per second. 1 MIPS means 1 million instructions per second. How long would it take to fill the frame buffer of 300 dpi, means 300 dots per inch? Dot भनेको pixels. So 300 dot per inch laser printer with a page size of 8.5 by 11 inches. So as you are not given 1 pixel 1 dot भनेको कति bits भनेर थाहा छैन. So assume n bits. Okay. सर 1 पिक्सल इक्वल टु कति बाइट भनेर भन्ने हो कि टाइम भन्ने हो? 1 pixel भनेको कति bits भनेर एज्युम गर्ने हो. Now you have to find out the time. ए अजुम गर्न पाइयो. ए Just a second. एट 876.56 माइक्रोसेकेन्ड हो सर. 800 876.56 into n microsecond. सबैको त्यही हो. एन्सर अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो, तर एक्ज्याक्ट एन्सर थाहा छैन मलाई. ओके, यहाँ हेरौँ. फर्स्ट अफ अल फ्रेम साइज कति त? Given as 8.5 inch by 11 inch. So 8.5 into 11 into per inch 300 dots. That means 300 into 300. ठीक छ. So 80 वटा पिक्सेल्स अब.
यतिवटा डट्स अब 1 डट भनेको n बिट्स भनेको मतलब इन्टु n बिट्स ठीक छ यो गरेको ठीक छ सर then now next is 1 MIPS, that is the transfer rate. 1 million instruction per second, 1 MIPS, that means 1 million, that 10 to the power 6. सर यो 300 into 300 कसरी भयो Okay, 8.5 inch 11 inch 8.5 inch में 300 dots, 11 inch में 300 dots. बुझ्यो सर त्यो 300 भनेको त पर इन्च हैन र बुझ्यो सर बुझ्यो त्यही मिस्टेक भएर छ एक ठाउँमा so 80 words per second or 80 instruction per second. Now one word contains 32 bits, that means 32 into 10 to the power 6 bits per sec. Now 1 second में 42 into 10 to the power 6 bits, that means 80 bits transfer हुनलाई it takes 1 sec. So how much time will be taken for this much bits? बुझ्यो यस सर any question? बुझ्यो यो सबैले बुझ्यो सर suppose n equals to 4 bit, let's say n equals to 4, then कति आउँछ यो टाइम राखेर निकाल्नु त फाइनल भ्यालु कति आउँछ 1.051 सेकेन्ड आउँछ सर ओके सो यो बेसिक कन्सेप्ट हो हैन कम्प्युटर ग्राफिक्समा युज हुने बेसिक टर्म्स हो अब हामीले जुन इन्टेन्सिटी भने लेट्स से 8 बिट इन्टेन्सिटी युज गर्दैछौँ भने 1 2 3 4 1 2 3 4 देखि कतिसम्म त 2 3 4 भनेको 0 देखि 255 सम्म इन्टेन्सिटी लेभल इन्टेन्सिटी भ्यालु हुने हो ग्रे स्केल इमेजको लागि कुनै पनि इमेजमा यो चाहिँ ग्रे स्केलको एक्जाम्पल हो कलर इमेजमा पनि त्यही हो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि त्यही हो यसमा हामी कहिलेकाहीँ लेट्स से एट फर्स्ट कन्ट्रास्ट
बढाउँछौँ नि कन्ट्रास्ट इन्क्रिज गर्छौँ टिभीहरु हेर्दाखेरि जेनरली पिक्चरहरु क्वालिटी मिलाउनलाई कन्ट्रास्ट इन्क्रिज गर्छ त्यो गर्नु भनेको मतलब के हो त कन्ट्रास्ट इन्क्रिज गर्नु भनेको मतलब जुन पिक्सेल्सहरुको इन्टेन्सिटी भ्यालु कम छ लेस छ त्यसलाई अझ कम बनाउनु अझ लो बनाउनु र जसको इन्टेन्सिटी लेभल हाई छ त्यसलाई अझ हाई बनाउनु इज द कन्ट्रास्ट इन्क्रिज बुझ्यो कन्ट्रास्टले के गर्छ लो इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेललाई अझ इन्टेन्सिटी लो बनाउनु हाई इन्टेन्सिटीलाई अझ हाई बनाउनु भनेको कन्ट्रास्ट इन्क्रिजिङ ब्राइटनेस इन्क्रिज गर्नु भनेको सिम्पली इन्टेन्सिटी भ्यालु इन्क्रिज गर्नु हो सबैको यति हो कम्प्युटर ग्राफिक्समा युज हुने बेसिक कन्सेप्ट छ अब हामीले पढ्दै जाँदाखेरि सुरुको च्याप्टर सबैमा हामी कोअर्डिनेट पोजिसन पिक्सेलको कोअर्डिनेट पोजिसन निकाल्ने एल्गोरिदम सब पढ्छौँ भने पछिल्लो च्याप्टरमा लास्टतिर हामी इन्टेन्सिटी भ्यालु निकाल्ने कन्सेप्ट पढ्छौँ यसमा यो बाहेक तिम्रो फर्स्ट च्याप्टरको कन्टेन्ट भनेको एउटा अघि नै मैले भनिसकेँ रास्टर र र्यान्डम डिस्प्ले अब यिनीहरूको आर्किटेक्चर के हो त्यो एकचोटि आफैले ब्राउज गर्नु है अनि यो भन्दा बाहेक एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स एप्लिकेसन हिस्ट्री अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स त्यो पार्ट्सहरु छ त्यो चीजहरु आफैले हेर्नु एप्लिकेसन अब के बन्न सक्छ कम्प्युटर ग्राफिक्सको एप्लिकेसन कुन फिल्डमा कम्प्युटर ग्राफिक्स इज एप्लिकेबल सो कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई अलमोस्ट अल फिल्ड्समा हामी अप्लाई हुन्छ भन्न सक्छु त्यो फिल्ड्सहरुलाई सर्ट आउट गर्दाखेरि म यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सहरु लेख्छु लाइक हामी भन्छौँ कम्प्युटर एडेड डिजाइन एन्ड कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्प्युटर एडेड डिजाइन गर्नलाई युज हुने भनेको कम्प्युटर ग्राफिक्स हो प्रेजेन्टेसन्सहरुको लागि युज हुने कम्प्युटर ग्राफिक्स हो जुन हामी मुभिजहरु हेर्छौँ गेमहरु खेल्छौँ इन्टरटेनमेन्ट सिमुलेसन भर्चुअल रियालिटी भन्छौँ दिज आर द फिल्ड्स त्यस्तै ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्न मिल्यो मेडिकल एप्लिकेसन्स जुन हामी यो स्क्यान के अरे एमआरआई स्क्यान्सहरु सिटी स्क्यान्सहरु गर्छौँ सबै पिक्चोरियल फर्ममा आउँछ अटोमेसन्स भनेको अफिसियल उसको लागि डेस्कटप पब्लिसिङको लागि युज हुने भयो जुन हामी यो सफ्ट कपी हार्ड कपी डकुमेन्ट्सहरु भन्छौँ किनभने प्रत्येक टेक्स्टहरु पनि के हो त सबै कम्प्युटर ग्राफिक्स नै हो कम्प्युटर आर्ट्स एन्ड एनिमेसन्स GIS जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम so these are some of the fields computer graphics for some fields also almost all the fields that we are facing in our real life सबै के हो त कम्प्युटर ग्राफिक्स हो भन्न मिल्यो कम्प्युटर ग्राफिक्सको एप्लिकेसन सबै नै फिल्ड्सहरुमा एप्लिकेबल छ भन्न मिल्यो किनकि जे हामी हेर्दैछौँ एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु ग्राफिक्स बुझ्यो यति कन्सेप्ट अब हिस्ट्री अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स त्यस पछाडि अझ डिटेल आर्किटेक्चर अफ र्यान्डम एन्ड रास्टर डिस्प्ले त्यो चिजहरु आफैले एकचोटि ब्राउज गर्नु
फर्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो कन्टेन्ट यति हो ठिक छ एनी क्वेसन Any question? No question, sir. हुन्छ छैन भने आजलाई यति नै गर्छ अब नेक्स्ट क्लासबाट हामी स्क्यान कन्भर्सन सुरु गर्छौं हुन्छ खै बोल्दैन त तिमीहरु कोही पनि ठीक छ नेक्स्ट क्लासबाट फेरि कन्टिन्यू गर्छ आजलाई यति हस् सर ओके ल स्टुडेन्ट्स बाइ बाइ टेक केयर सर हजुर सर ग्राफिक्सको प्रोजेक्टमा मोडल लोड गर्न पाइन्छ कि नै मोडेल के गरेर मोडल लोड गर्न पाइन्छ 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 है मोडल लोड गर्न पाइन्छ गर्ने पनि सजिलोको लागि गर्ने पनि अलमोस्ट सबैले त्यही नै गर्ने होला सजिलो के हुन्छ ब्लेन्डरमा एउटा मोडल बनाऊ अनि त्यसलाई नै लोड गर्दै गर्न खोजेको त्यही हो तिमीले पनि हजुर ल हुन्छ हुन्छ गर्दा हुन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स के हो भन्दाखेरि हामी जुन एल्गोरिदम्सहरु पढ्छौं यो कोर्समा त्यो एल्गोरिदम्सहरुको इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँ आफैले गर्न सक्नु पर्यो भएको त्यहाँ